साई राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। केम छो बधा? स्वागत है मारी चेनल में। करीबू वेलकम। दिवाળી में गळ्યું गळ्યું खाईने धराई गया छो तो चालो आज आपणे बनावीए एक हेल्दी रेसिपी। ओछा तेल में बनावशुं आपणे आ रेसिपी। तो चलिए रेसिपीनी शुरुआत करिए। आ कोबी है तो पण बधा तेने लाल कोबी कहे छे। धोरी कोबीनो तो घणा बधा उपयोग करे छे, पण आपणे आ लाल कलरनी कोबीनो एक हेल्दी नास्तो बनावशुं। तो आपणे एक लाल कलरनी कोबी लई लेशुं अने जेटली देखाड़ी छे ए प्रमाणे तमे अनुकूल प्रमाणे वधारे कि ओછી कोबी लई शको छो। हवे लाल कोबीने धोई काढशुं। मैं आखी कोबीमांथी थोड़ी कोबीनो उपयोग कर्यो छे। लाल कोबी ने आपणे सारी रीतना धोई नाखी है। तो हवे जेटला पोर्शन में आपणे लाल कोबी लीधी है ते बधीने आपणे झीणी झीणी समारी लेशुं। लाल कोबीनो आ नास्तो जो तमे पहला ना बनाव्यो होय तो तमे आ रेसिपी जोईने जरूरथी ट्राय करजो अने तमे तमारी अनुसार कोईपण प्रकारनी आ लाल कोबीनो उपयोग करीने रेसिपी बनावी शको छो। लाल कोबी जे लागे छे पर्पल कलर जेवी कोबी ते बधी समाराई गई है। तो आपणे तेने एक वाडकामां लई लेशुं। तेमां अर्धो कप सूजी नाखशुं अने अर्धो कप बेसन नाखशुं, चनानो लोट। तेमां आपणी अनुकूल प्रमाणे धोईने कोथमीरी लई लेशुं अने झीणी झीणी कापी लेशुं अने तेमां नाखशुं। हवे आपणे तेमां बधा मसाला नाखशुं। तो 1 चमची चिली फ्लेक्स, अर्धी चमची जेटलो अजमो, अर्धी चमची जेटली हळदर, 1 चमची गरम मसालो, 1 चमची धाना जीरु अने 1 चमची कसूरी मेथी ने हाथ वडे क्रश करीने तेमां नाखशुं। 1 चमची लसण, 1 चमची लाल मरचानो पाउडर अने तीखास माटे 1 चमची जेटलो आपणे चिली सॉस नाखशुं। 1 चमची आदुनी पेस्ट अने थोड़ुंक दही नाखशुं। दही आपणे अर्धा कपथी पण ओछुं दही लीधुं छे अने 1 લીંબુને નીચવી लईशुं। हवे आपणे जेटला बी मसाला बधुं नाख्युं छे ने तेने सारी रीतना मिक्स करी लेशुं। अहींया मैं चनाना लोटनो उपयोग कर्यो छे सूजी साथे। जो तमे सूजी साथे चनाना लोटनी जग्याए चोखाना लोटनो पण उपयोग करी शको छो। बधी वस्तु भेगी थई गई छे तो हवे तेमां थोड़ुं थोड़ुं पाणी नाखता जाशुं अने मिक्स करता जाशुं अने एकदम घाटुं पण नहीं ने एकदम पतलुं पण नहीं तेवुं खीरुं बनावी लेशुं। बधा मसाला नाखी दीधा पछी हवे आपणे तेमां नाखशुं स्वाद अनुसार मीठुं। मीठुं तमारा स्वाद अनुसार वधारे के ओछुं करी शको छो। मीठुं ने खीरा साथे सारी रीतना मिक्स करी लेशुं। धोरी कोबीनो उपयोग करीने घणा प्रकारना नास्ता अने पराठा के पछी शाक आपणे बनावता होय छे, पण आजे मैं विचार्युं के चलो लाल कोबीनुं कांई नवुं टाइपनुं कांई नास्तो बनावीए। बधी वस्तु सारी रीतना हलावीने मिक्स करी लीधा पछी आपणे तेमां नाखशुं 1 चमची जेटलुं तेल। तेल आपणे 1 चमची नाखवानुं छे। तेलने पण सारी रीतना मिक्स करी लेशुं। तमने मारी रेसिपी केवी लागे छे ते अमने कॉमेंट में जरूरथी बतावजो। खीरू तैयार है तो आपणे तेने ढांकीने 5 मिनिट माटे रेस्ट आपशुं, केम के आमां आपणे सूजी नाखी छे तेथी तेने रेस्ट आपवुं जरूरी छे। हवे आपणे अहीं आगळ एक थाળી लई लेशुं अने तेने तेल वडे सारी रीतना ग्रीस करी लेशुं। तमने अहींया थाळीनी जग्याए केक मोल्डनो उपयोग करवो होय तो ते पण करी शको छो। हवे तेने बाफवा माटे आपणे आवी एक टाइपनी कढ़ाई लई लेशुं अने तेनी वचमां काठुं राखशुं अने थोड़ुंक पाणी उमेरी देशुं। हवे आ कढ़ाईने आपणे गैस उपर गरम करवा राखी देशुं जेथी पाणी गरम थई जाय। 5 मिनिट पछी आपणे खोलीने जोशुं अने खीराने आपणे हलावशुं। तो आपणे आ खीरामां पाणी नाखवानी जरूर नथी। आपणुं आ खीरुं बराबर छे, बहु जाडुं पण नहीं अने बहु पतलुं पण नहीं तेवुं खीरुं छे। हवे आपणे 1 पेकेट ईनो लई लेशुं, पण आपणे 1 पेकेट नहीं पण 1 पेकेटथी पण ओछो आपणे ईनो नाखवानो छे। लगभग अर्धी चमचीथी पण ओछो ईनो आपणे तेमां नाखशुं अने तेनी उपर थोड़ुं पाणी नाखशुं अने आपणे सारी रीतना मिक्स करी लेशुं। तमे मारी आ रेसिपी कया गाममांथी के कया शहेरमांथी के कया देशमांथी जोवो छो ते मने कॉमेंट में जरूरथी बतावजो।
લાલ કોબીનું આપણું આ ખીરું તૈયાર છે। હવે આપણે તેલ લગાવેલી થાળી લઈ લઈશું અને તેમાં ચારેય બાજુ ધોળા તલને પાથરી લઈશું। હવે આપણી જે લાલ કોબીનું ખીરું તૈયાર છે તેને થાળીમાં ચારેય બાજુ સારી રીતના પાથરી લઈશું। આપણો આ નાસ્તો ખાવામાં ટેસ્ટી પણ હશે અને હેલ્ધી પણ છે। આ નાસ્તો બનાવવામાં જેટલો ઇઝી છે ખાવામાં પણ એટલો સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। થાળીમાં સારી રીતના ચારેય બાજુ પથરાઈ ગયું છે તો હવે તેની ઉપર થોડાક આપણે ધોળા તલ છાંટશું। પાણી ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં થાળી રાખી દઈશું અને ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે બાફવા દઈશું। 15 મિનિટ પછી ખોલીને જોશું તો આપણો આ નાસ્તો બફાઈ ગયો છે। તેમાં ચપ્પુ નાખીને જોશું તો ચપ્પુ ક્લીન નીકળે છે, તેનો મતલબ કે આપણો આ નાસ્તો બફાઈને તૈયાર છે। તો હવે તેને કઢાઈમાંથી કાઢી લઈશું અને ઠંડો કરવા વસ્તી રાખી દઈશું। ઠંડુ થયા પછી તે સાઈડમાં કિનારી છોડે છે તો હવે ચપ્પુ વડે એક ફેર સાઈડમાં ફરાવી લઈશું અને આ નાસ્તાને થાળીમાંથી આસાનીથી કાઢી લઈશું અને આ નાસ્તો આસાનીથી થાળીમાંથી નીકળી જાય છે। તમે જોશો કે આપણે આ લાલ કોબીનો નાસ્તો કેવો ફાઇન બન્યો છે અને તેની ઉપર આપણે તલ પણ છાંટ્યા હતા તો કેવા સારા લાગે છે આપણા આ તલ। હવે આપણે આ નાસ્તાને શેકી લઈશું તો ગેસ ઉપર એક પેન રાખી દઈશું અને તેમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું અને ટીશ્યુ પેપર વડે ચારેય બાજુ આપણે તેલ પાથરી લઈશું। હવે તેમાં જે નાસ્તો બનાવ્યો હતો તે રાખશું અને થોડી સેકન્ડ વસ્તી શેકી લઈશું। પછી તેને ફરાવી લઈશું અને બીજી સાઈડ શેકી લઈશું। ઉપરની સાઈડ અને નીચેની સાઈડ શેકી લીધા પછી આ નાસ્તો ખાવામાં ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ લાગે છે અને તમને ખાવાની પણ મજા આવે છે। જો તમે આ પ્રોસેસને સ્કીપ કરવા માંગતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે આ શેકાઈ ગયું છે તો ગેસ બંધ કરી લઈશું અને પેનને નીચે ઉતારી લઈશું। લાલ કોબીનો આ નાસ્તો તૈયાર છે તો આપણે જે થાળીમાં બાફ્યું હતું તે થાળીમાં તેને આપણે કાઢી લઈશું। તમે તમારા મનપસંદ આકારમાં કાપી શકો છો। મેં અહીંયા ત્રિકોણ આકારમાં કાપ્યું છે। તમને ખપતું હોય તો તમે ચોરસ આકારમાં કે ડાયમંડ આકારમાં બી કાપી શકો છો। વાવ, આપણો આ નાસ્તો તૈયાર છે પણ હું એક ચટણી બનાવીશ અને તે ચટણી સાથે આ નાસ્તો ખાઈશ। તો ચાલો આપણે આગળની રેસીપી જોઈએ। ચટણી બનાવશું। એક ગ્રાઇન્ડર જાર લઈ લઈશું અને તેમાં થોડી કોથમીરી નાખશું, અડધા કપથી પણ ઓછી સિંગો નાખશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું અને સ્વાદ અનુસાર ચીલી સોસ નાખશું અને તેમાં થોડુંક જીરું પણ નાખશું। હવે તેમાં થોડું પાણી નાખીને આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે તો આપણી આ કોથમીરીની ચટણી તૈયાર છે તો આપણે તેને એક વાટકીમાં કાઢી લઈશું। ગ્રાઇન્ડર જારમાં થોડુંક પાણી નાખશું અને તે પાણી હલાવીને ચટણીમાં નાખશું। આ કોથમીરીની ચટણીમાં અડધું લીંબુ નીચવી લઈશું અને તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું તો આપણી આ કોથમીરીની ચટણી તૈયાર છે। તમને ચટણીમાં ખાંડ નાખવી હોય તો નાખી શકો છો। મેં અહીંયા ખાંડ નાખી નથી। હવે લાલ કોબીના નાસ્તાને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હું અઠવાડિયામાં 2 ફેરી વિડીયો અપલોડ કરતી હોઉં છું અને મારો વિડીયો 10 મિનિટની આસપાસનો હોય છે તો તમે મારો આ વિડીયો આખો જોજો જેથી તમારો સપોર્ટ મને પૂરો મળે। જો આપણો આ લાલ કોબીનો નાસ્તો કેવો ફાઇન બન્યો છે, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ। તમે પણ લાલ કોબીનો ઉપયોગ કરીને અલગ અલગ પ્રકારના નાસ્તા બનાવો અને ઘરમાં બધાને ખવડાવો। હું વીકમાં 2 ફેર લાલ કોબીનો નાસ્તો અલગ અલગ પ્રકારના બનાવું છું અને અમે બધા ખાતા હોઈએ છીએ અને આ નાસ્તો ખાવામાં હેલ્ધી છે। આ નાસ્તો આજે અમે ગ્રીન ચટણી સાથે ખાશું। તમે ચાય સાથે પણ ખાઈ શકો છો। તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, શેર અને કોમેન્ટ કરજો અને તમારા સગા સંબંધીઓને પણ શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા। ચાલો તો હું જાઉં છું। તમે પણ આવી રીતના લાલ કોબીનો નાસ્તો બનાવીને એન્જોય કરો। ફરીથી મળશું નવી રેસીપી સાથે। બાય બાય, ક્વાહેરી। આખો વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ।